بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹیچنگ پروفیشن سے میں ریلیٹڈ ہوں، اور خاص طور پر جو میں نے ٹیچنگ کے دوران اسٹوڈنٹس میں ایک آبزرویشن دیکھی ہے کہ وہ سیلف اسٹڈی جو ہے میکسیمم جو پرسنٹیج اسٹوڈنٹس کی وہ سیلف اسٹڈی نہیں کرتے. سیلف اسٹڈی جو ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے، سیلف اسٹڈی کیسے کی جائے، اور سیلف اسٹڈی کی جو ہے وہ سیلف اسٹڈی کی وجہ سے ایک اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس میں کیا امپیکٹ آتا ہے. سب سے پہلے موسٹلی اسٹوڈنٹس کو سیلف اسٹڈی کا پتہ چلے کہ ہم کیسے سیلف اسٹڈی کریں، کس طرح جو ہے وہ اسکیجول بنائیں، کس طرح ٹائم مینجمنٹ کریں. تو آج جو ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا رہنمائی کروں گا کہ آپ کس طرح کا اسکیجول بنائیں، اور تاکہ آپ کیا کر سکیں، آپ کی پرفارمنس اچھی ہو سکے. کیونکہ آپ شروع میں جب آپ فرسٹ کے اگر آپ فرسٹ ایئر میں آتے ہیں تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کورس سلیبس کور ہو رہا ہوتا ہے، وہ سیلف اسٹڈی جو ہے بہت سی کم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ سیلف اسٹڈی کرتے ہیں، باقی موسٹلی اسٹوڈنٹ سیلف اسٹڈی نہیں کرتے. پھر 1 منتھ گزر گیا، 2 منتھ، 3 منتھ، 4 منتھس، تو پھر ساتھ میں ان پہ ایگزامس آتے ہیں، تو ایگزام میں پرفارمنس بہت ہی ویک ہوتی ہے. کیونکہ وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کم وقت میں، اگر فرض کے لیے 2 دن بعد پیپر ہے یا ہفتے کے بعد یعنی ہفتے کے بعد ایگزام شروع ہونے والا ہے، تو وہ اسٹڈی شروع کر دیتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر جو ہے وہ جو 3 منتھس کا آپ کو پڑھایا جا چکا ہوتا ہے وہ 1 ہفتے میں کور ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ موسٹلی جو ہے بہت ہی کم مارکس آتے ہیں یا موسٹلی کیا ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں. تو اس میں آج کا جو ٹاپک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ ہاؤ کین آئی ڈو سیلف اسٹڈی. میں کہوں گا کہ سیلف اسٹڈی is the key to success. Self study is the key to success. Mostly students جو سیلف اسٹڈی کرتے رہے ہیں یا سیلف اسٹڈی کر چکے ہیں، جب یہ ویڈیو لیکچر کو جو ہے وہ دیکھیں گے، سنیں گے، تو وہ یہ اس پوائنٹس کو وہ کیا کریں گے، بالکل ایگری کریں گے کہ سیلف اسٹڈی از دا کی ٹو سکسیس. اب سوال یہ نشان یہ ہے کہ سیلف اسٹڈی ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس میں یہ عادت ہی نہیں ہے، ہیبٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر سکے، سیلف اسٹڈی کرے، تو وہ اپنی سیلف اسٹڈی کو اسٹارٹ کیسے کرے. تو آج میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں گائڈ کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ نے کیا کرنا ہے، اب ایک اسٹوڈنٹ ہے کہ وہ سیلف اسٹڈی جو ہے وہ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا چاہتا ہے. تو آپ سب سے پہلے تو وہ کیا کرے، اسکیڈول بنائے. وہ اپنے پاس ایک کیا کرے، اس کے پاس اگر کاپی ہے، کاپی کے اوپر جو ہے وہ کیا کرے، وہ ڈیلی بیس پہ کیا کرے. فرض کرے اگر مجھے کل اسٹڈی کرنی ہے تو کیا لکھو اس میں کہ مجھے اسکیڈول بنانا ہے. اب جو ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اندر جو ہے چلو ٹھیک ہے، پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے یا پھر جو ہے میتھمیٹکس کا ٹیچر ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، تو کیا کرے، سب سے پہلے سبجیکٹ فرسٹ کرے وہ میتھس کو وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، اگر یا بایو کو وہ اسٹڈی کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر فرسٹ کر لیتے ہیں فزکس کو وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد وہ ہے کیمسٹری. پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے فرسٹ کر لیتے ہیں آپ کے پاس انگلش. پھر اس کے بعد اردو. پھر اس کے بعد کیا ہے، فرسٹ ایئر میں اسلامیات ہے یا سیکنڈ ایئر میں جو ہے وہ آپ کے پاس پاک اسٹڈی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو آپ کے پاس یہ سبجیکٹ آ گیا. پھر اس کے بعد آپ ٹائمنگس جو ہے وہ آپ کیا کریں لکھیں، اور ساتھ میں کون سا کنٹینٹ کتنا آپ نے کور کرنا ہے. شروع میں یہ اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ نے میتھس کو 1 گھنٹہ آپ نے ٹائمنگ دینی، فزکس کو بھی 1 گھنٹہ آپ نے ڈیلی پڑھنا ہے، کیمسٹری کو بھی آپ نے 1 گھنٹہ ڈیلی پڑھنا ہے، انگلش، اردو، تو یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں تو کم سے کم سجیشن یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کی اگر سیلف اسٹڈی کی عادت نہیں ہے تو آپ اس کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں. میں نے سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کو یہ گائڈ کیا کہ اگر آپ کی عادت نہیں تو کم سے کم آپ ڈیلی ایک سبجیکٹ کو کم سے کم 10 سے 15 منٹ دیں. کم سے کم یہ آپ نے ڈیلی جو ہے وہ کیا کرنا ہے، شیڈول بنانا ہے، ٹائمنگس اور کون سا جو ہے وہ کنٹینٹ کتنا کور کرنا ہے، یہ اپنا آپ نے کیا کرنا ہے، اسکیڈول بنانا ہے. فرسٹ کے لیے آپ جو ہے فرسٹ کر لیتے ہیں کہ آپ 8 بجے جو ہے کیا کریں، آپ اپنی ایک اسٹڈی اسٹارٹ کرتے ہیں. تو آپ کیا کریں، اس کو میتھس ہے، بایو ہے، ڈیفینیٹلی 15 منٹ جو ہے وہ بہت ہی کم ہے، لیکن ایک اسٹوڈنٹ کی عادت نہیں ہے. تو اگر آپ کیا کریں 15 منٹ بھی اگر آپ اپنے اس سبجیکٹ کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈیفینیٹلی آپ چیپٹر نمبر 1 سے
अब क्या करेंगे, स्टार्ट होंगे। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो पहला टॉपिक है, आप उसको कम से कम 15 मिनट जो है उसको क्या करें, उस पर थिंकिंग करें, उसकी प्रैक्टिस करें। फिर जब आपके पास, क्योंकि आपने अपने पास क्या होगी, आपके पास वॉच होगी, घड़ी होगी, आपने जो 8:15 होगी, आप उसको बुक को क्या करें, आप बंद करके बैग में रख दें, अलमारी में रखें। फिर उसके बाद आपने क्या, कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर देना, 8:30 तक फिजिक्स का फर्स्ट के लिए चैप्टर 1 है, तो उसमें जो पहला टॉपिक है आप उसको रीड करें, समझने की कोशिश करें। ठीक है, जब आप समझने की कोशिश करेंगे बहुत से सवाल पैदा होंगे, जब सवाल जहन में आएंगे तो फिर जब आप, क्योंकि पहले दिन से ही आप क्या करेंगे, सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, तो आप जो है वो फिर क्या करेंगे, अपने स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे, कि जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो इससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्या होना, बनना शुरू हो जाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट जो है वो जो साइंस के वो समझना शुरू कर देंगे। इसलिए मैथ्स और केमिस्ट्री में भी फिर आपने क्या किया, 8:30 से 8:45 क्या किया, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का आपने फर्स्ट कर लेते, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। आपने सिंपल, आपने क्या किया, एक पैराग्राफ को, टाइम आपको 15 मिनट लगे उसको रीड करने में, समझने में, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, फिर आपने इंग्लिश की टाइमिंग आपने जो स्टार्ट करनी है वो फर्स्ट 8:45 to 9, इसको आपने 15 मिनट्स दे दी। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर जो है बुक नहीं तो आपके पास अगर नोट्स आपको दिए जा चुके हैं, या आपको टीचर्स जो कोई सब्जेक्ट पढ़ा चुका है, कुछ किसी स्टोरी से रिलेटेड, किसी है वो है ड्रामा है, या उसमें उससे रिलेटेड आप कोई भी टॉपिक जो इंग्लिश का कवर करा चुके, तो आप कम से कम 15 मिनट्स उस टॉपिक को डेली, जो आपको फर्स्ट ईयर आज पढ़ाया गया, तो आपने कल उसको क्या करना है, 15 मिनट दे के आपने उसको रीड कर देना है, रीड करना है। और जब रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जहन में भी वो बात क्या हो जाएगी, जहन नशीन हो जाएगी। फिर उसके बाद उर्दू का सब्जेक्ट है आपके पास। उर्दू सब्जेक्ट में आपके पास क्या होता है, आप 9 से 9:15 जो है उर्दू है, आपको कोई सबक पढ़ाया जा चुका है, और सबक में फिर आपको कोई खुलासा लिखवाया जा चुका है, तो उसमें आप पहले उस खुलासा को पढ़ें। ठीक है, फिर उसके बाद इस्लामियात है, इस्लामियात से रिलेटेड जो है वो आपके पास टॉपिक आपको कोई पढ़ाया जा चुका है। इस्लाम की बुनियादी अकायद के मुताबिक आपको सर ने लेक्चर ले दिया, या थोड़ा सा लिखवा दिया, आपको गाइड कर दिया टॉपिक, तो आप खुद से वो बुक ओपन करें, तो उसको आप क्या करें, 15 मिनट आप उसको रीड करें। ठीक है, तो अब आप देखें 8 बजे से आप 9:30, ये कितना टाइम आपका टोटल लगा, ये आप शुरू की, आपने कभी सेल्फ स्टडी नहीं की। ठीक है, तो ये आपके पास एक पूरा 8 से 9:30 पूरा 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटे के अंदर आपने क्या किया, तमाम सब्जेक्ट्स को क्या कर दिया, थोड़ा सा गो थ्रू हो। जब आप 15 मिनट्स डेली आप अपने हर सब्जेक्ट को देना शुरू कर देंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, जब आप अपना स्केड्यूल बनाएंगे तो आपको लगेगा कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा कवर हो चुका है और सही कवर हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट आपका पीछे रह गया, तो आप उसकी क्या करेंगे, टाइम ड्यूरेशन क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आप खुद से ही, जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, अगर फर्स्ट के लिए क्लास सब्जेक्ट टीचर जो है वो आपका टेस्ट नहीं ले सका, तो आप खुद से क्या करेंगे, किसी भी डेट को, खास डेट को, या किसी भी दिन को आप स्पेसिफाई कर देंगे, इस दिन में जो है वो तमाम सब्जेक्ट के, या कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट के, इस दिन जो है वो मैं क्या करूँगा, कोई टेस्ट डिज़ाइन करूँगा, खुद से मैं क्या करूँगा, टेस्ट दूंगा, और खुद ही उसको क्या कर लें, खुद से चेक कर लें, क्योंकि मटेरियल आपके साथ पास होता है, आप उससे चेक कर लेते कहाँ आप मिस्टेक कर लेते। तो आप इस तरह की अगर आप परफॉर्मेंस अपनी, लेकिन आपने ये स्केड्यूल ऐसा नहीं कि सिर्फ संडे का बना लिया, बल्कि आपने पूरे वीक का बनाना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सुबह 8 बजे, ठीक है, आप शाम 6 बजे से शुरू कर सकते हैं। पहले अपना टॉपिक कवर करें, फिर उसके बाद आप कोई गेम खेलना चाह रहे हैं, किसी से मिलना चाह रहे हैं, आप कोई काम है, तो उसमें आप क्या करें, आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन आप अपने टारगेट को, जो आपने जो वो के स्केड्यूल बनाया होगा, उसको आपने किसी वो उस पर कीमत पे आपने नहीं छोड़ना। तो तभी आप क्या करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे, आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो एग्जाम से पहले आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे। तभी बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जब वो पूरा साल स्टडी करते हैं, जब एग्जाम जब करीब आता है, तो उन्हें वो सिंपल वो क्या कर रहे होते हैं, उसको वो एक किस्म रिकॉल कर रहे होते हैं, वो उसको रिवाइज हम कहते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी नहीं करते, वो क्या होता है उनका इशू, कि वो फिर जब उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर क्या होती है, परफॉर्मेंस बहुत वीक हो जाती है। उम्मीद है कि ये बात आपको जो है आज का लेक्चर जो है आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा, और आप जो है जो मोस्टली वीक स्टूडेंट हैं, जो सेल्फ स्टडी करेंगे, वो अपने लिए एक स्केड्यूल बनाएंगे, और उसमें क्या करेंगे, पंक्चुअलिटी। इसके अलावा आप जो है आपके पास कुरान पाक में रब्बी ज़िदनी इल्मा की दुआ है। इसके अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सूरह ताहा में है, वो भी दुआ पढ़े, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसके अलावा 5 वक्त जो है वो नमाज अदा करें और अल्लाह ताला से मदद मांगें, क्योंकि ये क्या काम है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है।
ٹھیک ہے. تو اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا انشاءاللہ. اور اس طرح آپ جو ہے وہ آپ کے اندر سیلف اسٹڈی کی صلاحیت پیدا ہوگی. جب آپ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر لیول پر یا چھوٹی کلاسز میں آپ کے اندر سیلف اسٹڈی کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی, تو پھر آپ جو ہی یونیورسٹی لیول پہ جائیں گے وہاں بھی آپ کی کیا ہوگی, آپ کے اندر یہ وہ ہوگی, صلاحیت ہوگی. تو انشاءاللہ آپ یونیورسٹی لیول پہ بھی اچھی پرفارمنس دیں گے. اسی طرح آپ جو ہے وہ کسی پروفیشن کے اندر جائیں گے تو جب آپ کے پاس ٹائم مینجمنٹس وغیرہ یہ سب ہوں گی تو آپ انشاءاللہ آپ کی پرفارمنس بہت بہتر ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.